देश परदेश टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का ते रेड एफएम सुनने वाले सारे श्रोतियां का इशिता भारद्वाज वालों स्वागत है। विश्व पद्धर ते इकोनॉमी नूं किवें सांभिया होया मैरीन इंजीनियर्स ने अज इसे बारे विचार चर्चा करन लई इसे बारे अहम जानकारी देने लई साडे नाल मौजूद ने मैरीन इंजीनियर प्रफुल्लता देवकर। बहुत बहुत स्वागत प्रफुल्लता साडे प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। प्रफुल्लता 90% तो वध जिहड़ी विश्व पद्धर ते इकोनॉमी हैगी है वो समुद्री जहाज़ां दे राही हुंदी है। हाँ जी। तुसी इस ते चानण पाओ कि ये किवें सारा कुछ सांभिया जांदा है और तुसी वधिया तरीके दे नाल सानूं दस सकदे हो इस बारे। जिवें कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है मर्चेंट नेवी की चीज़ है, किहड़ा प्रोफैशन है। मर्चेंट नेवी विच बेसिकली कार्गो ट्रांसपोर्ट हुंदा है वाया वाटरवेज, वाया समुंदर। तो एक कंट्री एक देश तो दूजे देश जिवें साडा कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो सारा कार्गो सारी मशीनस जी हर चीज़ मर्चेंट नेवी ऑफिसर संभालते हैं जी। तो आ जॉब ओबवियसली चैलेंजिंग हुंदी है बहुत, जिवें कि वर्किंग आवर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस से होंगे और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ने साडे। तो यही है इसी तरह पूरे विश्व का जिहड़ा इकोनॉमी है वो संभाली जा रही है जी। दारोमदार मतलब मैरीन इंजीनियर से हुंदा है। और प्रफुल्लता यह भी बड़ी एक इंटरस्टिंग गल है कि कोविड के दौरान आपां कोई भी खेतर आपां ले लीए है ना, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया और या फिर सहूलतां कुछ नूं मिलिया कि तुसीं घरों काम करो, अपनी तबीयत पहला देखो। लेकिन मैरीन इंजीनियर्स 24 घंटे शिप्स ते मौजूद रहे, उन्हां कोल होर कोई साधन ही नहीं सीगा। और जदों फिर फर्स्ट वेव भी आई उदों भी काम है पूरा चल रहा होना, वो सानूं जरूर दसो उस दे बारे कि किवें मैनेज कीती जांदियां सारियां चीज़ां। तुसी बहुत ही वधिया क्वेश्चन जिहड़ा पुछिआ मैनूं। जिवें कि तुहानूं याद होएगा जदों फर्स्ट वेव आई सी ते पूरे वर्ल्ड विच लॉकडाउन हो गया सी, पर तुहानूं सोच के बहुत हैरानी होएगी कि जिहड़े मर्चेंट नेवी दी फील्ड है, जिहड़े मर्चेंट नेवी दे शिप्स ने वो फिर भी चल रहे नहीं सी। हुण सारियां फ्लाइट्स बंद ने। हुण जिहड़े लोकी जिहड़े ऑफिसर्स जिहड़े रेटिंग जिहड़े क्रू शिप ते हैगे ने जी, उन्हां दा साइन ऑफ नहीं हो पा रहा। हुण वो 6-6 महीने 9-9 महीने कुछ लोग 10-10 महीने शिप ते ही ने, ना वो ज़मीन पे जा सकते ने, ना वो बाहर दी दुनिया नाल कोई कॉन्टैक्ट कर सकते ने। वो मैंटली उन्हां लई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया सी जी। बट ओबवियसली फील्ड है, प्रोफेशन है, बहुत कुछ मांगता है फील्ड। तो इस तरह मतलब बहुत डिफिकल्ट होया जी, बट उन्होंने कर लिया। वो बहुत वड्डी गल है देखा जाए तो जी। और प्रफुल्लता देवकर जो 26 जनवरी की परेड हुई उस दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण गार्ड ऑफ ऑनर दे विच इन्हां नूं अपना योगदान पाउण दा मौका मिलिया, उस दे बारे जरूर जानकारी दिओ। जी वो तो वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स कह सकती है मैं अपने लिए। बहुत ही प्राउड मोमेंट सीगा जो गार्ड ऑफ ऑनर की परेड विच वो स्वॉर्ड तुहाडे हत्थ विच आंदी है तो अपने आप ही उस स्वॉर्ड दे टुवर्ड्स जिहड़ी रिस्पैक्ट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाती है। जी जी। भावें फिजिकली तुसी टायर्ड हो पर जो तुहाडे हत्थ विच वो स्वॉर्ड आ गई उदों तुहानूं लगदा है कि हुण तां मैनूं करना है, हुण तां मेरे शोल्डर्स ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी 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 कि एदी जिहड़ी वो शान है उन्होंने नहीं मैं घट कर सकती, हुण मैनूं अपना बेस्ट देना है। तो ओबवियसली जो वो ड्रम बीट्स वजदियां ने, तुसी परेड करते हो तो वो कोऑर्डिनेशन एवरीथिंग हर चीज़ बहुत वधिया। तो अज भी मैं जो सोचती हाँ परेड बारे तो मैनूं गूज बम्स हो जाते हैं कभी कभी जी। तो अचीवमेंट्स के नाल ही बहुत सारी चैलेंजेस भी जिंदगी दे विच आंदियां ने और इन्नी डिफिकल्ट फील्ड दे विच तुसीं ऑलरेडी काम कर रहे हो। प्रफुल्लता किहो जिहियां चैलेंजेस तुहानूं आंदियां क्योंकि समंदर दे विच 6 महीने रहना आसान गल नहीं हैगी, सी सिकनेस भी हो जाती होनी। लेकिन ऐ तो मैं बहुत छोटी जी गल कर रही हूँ, बहुत वड्डे वड्डे चैलेंजेस प्रफुल्लता ने देखे होने, उस दे बारे दसो। जिवें हर किसी प्रोफैशन विच चैलेंजेस आंदे ने बट मर्चेंट नेवी विच भी हैगे ने। जिद्दां हुण तुसी 6 महीने जहाज़ ते रहना अपनी फैमिली तो दूर, जिहड़े मैरिड पीपल ने, जिहड़े फादर्स ने मदर्स ने अपने बच्चों तो दूर, अपने ओल्ड पेरेंट्स तो दूर, मतलब यह वड्डी गल है अपने आप विच। ते पैशन तुहानूं बहुत दूर लै जांदा है, वो तो गल है। जिवें तुहानूं जे इंटरस्ट है काम विच ते तुहानूं पता नहीं चलेगा कि तुहाडा इन्ना ज़्यादा टाइम निकल गया शिप ते। अच्छा। बट फिर भी तुहाडे कोल हुंदियां ने बहुत सारी कंपनीज अजकल इंटरनेट प्रोवाइड करदियां ने
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਪ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਟਾਇਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਨ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 48-50 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀ। ਚੈਲੰਜਸ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਆਵਰਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟ ਜੀ, ਆਵਰਸ ਜੀ, ਜੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਈ, ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੈਨਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 50% ਜਾਂ 40% ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੋਸਾਇਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ 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 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਵਿੱਚ ਰੈਂਚੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਬਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜੀ 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 ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੀਕਲਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਰੋਮ ਹਰ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟਸ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਰਾਧਿਕਾ ਮੈਨਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ IMO ਦੇ ਥਰੂ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਕੈਪਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਵਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਇਨ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜੀ
ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਡੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਜਨ ਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥਰੂ ਆਲ ਦ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡੈਕ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਜਨ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡੈਕ ਸਾਈਡ। ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਰਟਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਕਚਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਸੀਫੇਅਰਰਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਟੁਵਰਡਸ ਗਰਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਪਿਕਚਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੋਗੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਬਸ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ IWSF ਹੋ ਗਿਆ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਬਟ ਕੁਝ ਲੋਕੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਸਚਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇਵਕਰ, ਮਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਟਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬੀਇੰਗ ਵਿਮਨ ਮਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਿਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।